Assalamu alaikum, heartiest learner and dear viewers. At first, take my affection. Dear students, during the COVID-19 coronavirus epidemic, you are facing critical moments and staying at home. We are also staying at home. For this reason, your studies activities has closed before long time. That reason, we have arranged online class for you. I hope you will stay with me and listen to my lecture attentively. Please take your paper and pen. Dear learners, let's go our today's lesson. At first, I welcome to you. This is my identity. Mohammad Jamal Hussain, assistant teacher, Poyalgocho Technical Girls High School, Borua, Kumilla. Class 9 and 10 English second paper, subject narration, imperative sentence. Dear learners, look at the screen. Let us enjoy some image and text to guide something. চলো আমরা কিছু ছবি এবং লেখা বোঝার চেষ্টা করি। Dear students, look at the screen. Here, a elephant is playing with a ball. Look at the screen and read the sentence. He said, kick the ball. And he ordered to kick the ball. Look here, another one sentence. One said to another, don't disturb me. One requested to another not to disturb him. Another one sentence for you. The penguin said, let's jump into the sea. The penguin proposed that they should jump into the sea. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদেরকে এখানে কতগুলো বাক্য এবং ইমেজ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। Tell me what are we are going to discuss today? Dear learners, তোমরা কি বলতে পারো আমরা আজকে কি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি? ওকে, ডাইরেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদেরকে প্রথমে এই পাঠ ঘোষণার জন্য যে তিনটা বাক্য দেখিয়েছি, তিনটা বাক্য ছিল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের, যার জন্য আমরা আজকে আমাদের পাঠে আলোচনা যাচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে ডাইরেক্ট সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হয়। ডিয়ার লার্নার্স, প্রিভিয়াস ক্লাসে আই ডিসকাস with you about aspirative sentence, interrogative sentence, optative sentence, how to direct to indirect converting it. Now we are discussing about imperative sentence, direct to indirect speech with you. Please look at the screen. Our today's lesson is converting imperative sentence from direct to indirect speech. Learning outcome. Dear learners, what is imperative sentence? Imperative sentence কি? চলো, let's see some image on the screen. Here is the image. Here the soldiers are marched on, and second image, here penguins are dancing. Here third image, take it please. He said, take it please. Here always speak the truth, and last one, get out. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই ইমেজগুলোতে প্রত্যেকটা বাক্যেই প্রথমে মার্চন এখানে সামরিক আদেশ, যাকে মার্চ করা, দলবদ্ধভাবে চলো আমরা দলবদ্ধভাবে কোথাও যাই। এই পেঙ্গুইনগুলি এক জায়গায় চলো দলবদ্ধভাবে যাচ্ছে প্রস্তাব। এখানে টেক ইট প্লিজ, এখানে এটা একটা রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স। অলওয়েজ স্পিক দি ট্রুথ, হেয়ার ইটস অ্যাডভাইজেবল সেন্টেন্স, অ্যান্ড গেট আউট এটা হচ্ছে অর্ডার। তো সো আমরা এ থেকে বুঝতে পারছি যে হোয়াট ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে গিয়া যেই সেন্টেন্স দিয়ে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ
প্রস্তাব বা অনুমতি এগুলি বোঝায়, সেটাকে আমরা বলি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। Marson, let's go. Dear learners, look at the sentence. Imperative sentence we mean order, request, advice and command. অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, কমান্ড। আরও থাকতে পারে, প্রস্তাব করা থাকতে পারে, নিষেধ করা থাকতে পারে, সামরিক আদেশ থাকতে পারে ইত্যাদি। Dear learners, how is an imperative sentence formed? কিভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করা হয়, মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা কি ধরনের? Let's see some example. Here is a sentence, do it at once. Dear learners, look at the sentence. Here do is principal verb. The starting word do is principal verb and it is object. Look, and at once is extension. দেখো প্রথমে verb 1 verb present form plus object plus extension. সো এটাকে আমরা প্যাটার্ন 1 বলবো। এটা হচ্ছে এক ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। সো আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা বলার চেষ্টা করছি, বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা এক শ্রেণীর বাক্য আছে যেগুলি মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, অ্যাডভার্ব দিয়ে শুরু হয় এবং প্লিজ, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয়। এটাকে আমরা রাখবো এক প্যাটার্ন 1 মানে এক ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তারপরে তোমাদেরকে আমি here another one imperative sentence, let me do this. Let me do this. Here let is here the starting word is let and me is object. Let plus object plus verb plus extension. তাহলে এটা হচ্ছে প্যাটার্ন 2। তাহলে আমি তোমাদের সামনে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের দুই ধরনের বাক্য উপস্থাপন করলাম। একটা হচ্ছে প্যাটার্ন 1 হচ্ছে শুধুমাত্র মূল ভাব দিয়ে শুরু হবে অথবা অ্যাডভার্ব বা প্লিজ, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হবে, আর প্যাটার্ন 2 এর বাক্যগুলো শুরু হবে লেট দিয়ে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আশা করছি তোমরা আমার এই কথাটি বুঝতে পেরেছো। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদের সামনে আবারও বলছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা হবে দুইটা প্যাটার্নের। একটা হচ্ছে গিয়া মূল ভাব দিয়ে শুরু হয়, প্লিজ, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয়, অলওয়েজ দিয়ে শুরু হয় অথবা ডোন্ট দিয়ে শুরু হয় ইত্যাদি। আর একটা প্যাটার্ন হলো গিয়া শুধুমাত্র লেট দিয়ে শুরু হবে। এই লেট যুক্ত বাক্যগুলি একটা নিয়মে হবে, আর অন্যান্য নিয়মের বাক্যগুলি একটা নিয়মে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নারেশনে রূপান্তর করব। Basic indirect. Dear learners, how repeating verb change in pattern 1. প্যাটার্ন 1 এ আমরা যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নারেশনে রূপান্তর করব, কিভাবে আমরা রিপিটিং ভার্বটা পরিবর্তন করব। তোমরা লক্ষ্য করো, হাউ রিপিটিং ভার্ব চেঞ্জ ইন ইনডাইরেক্ট চেঞ্জ ইন প্যাটার্ন 1। প্যাটার্ন 1 এর রিপিটিং ভার্বটা, আমরা রিপিটিং ভার্ব বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি? সেভ অ্যাজ সেটটাকে বোঝাচ্ছি। এই সেভ অ্যাজ সেটটা আমরা কিভাবে পরিবর্তন করব? তো প্যাটার্ন 1 এর বাক্যগুলি ছিল ডু, প্রিন্সিপাল ভার্ব দিয়ে শুরু হওয়া, অলওয়েজ দিয়ে শুরু হওয়া, প্লিজ, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হওয়া ইত্যাদি বাক্যগুলি। সো আমি তোমাদেরকে এখানে একটা স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি। প্লিজ লুক এট দি স্ক্রিন অ্যান্ড ফলো মাই শর্ট। ডিয়ার লার্নার্স, ফার্স্টলি যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা দিয়ে অর্ডার বোঝায়, আদেশ বোঝায়, দেখো টু মিন অর্ডার মানে আদেশ বোঝায়, তাহলে ডাইরেক্ট নারেশনে বা ডাইরেক্ট স্পিচে যে সেটটা থাকে সেই সেটটাকে অর্ডারে রূপান্তর করতে হয়। প্লিজ লুক এট মাই শার্ট। আমি আবারও বলছি, যদি if the reported speech is imperative sentence to mean by order, যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রিপিটিভ স্পিচটা দিয়ে অর্ডার বোঝায়, তাই তোমাকে কি করতে হবে? ডাইরেক্ট স্পিচের সেট টু এর জায়গায় অর্ডার করতে হবে। তারপরে কি করতে হয়? অবজেক্ট। তারপরে কি লিখতে হবে? ওই বাক্যের অবজেক্টে লিখতে হবে। তারপর তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা টু এর পরে টু প্লাস রিপোর্ট স্পিচ। ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নারেশনে রূপান্তর করার সময় রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে টু প্রিপোজিশন দ্বারা যুক্ত করতে হয়। কি দিয়ে যুক্ত করতে হয়? টু প্রিপোজিশন দ্বারা যুক্ত করতে হয়, এবং পরে রিপোর্ট স্পিচটা যেভাবে আছে সেভাবে বসিয়ে দিলে হয়। শুধুমাত্র ওখানে পার্সনের পরিবর্তন করা লাগে। ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা এখানে একটা বিষয় মনে রাখবে, প্লিজ রিমেম্বার ইট, যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের টেন্সের বিষয়টা বেশি একটা পরিবর্তিত হয় না। তোমরা শুধু মাথায় রাখবে, এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুধু পার্সনের পরিবর্তনটা অবশ্যই করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে কি বুঝলাম? যদি অর্ডার বোঝায়, রিপোর্ট স্পিচটা দিয়ে অর্ডার বোঝায়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সেভ অ্যাজ সেটটাকে অর্ডারে রূপান্তর করতে হবে। তারপরে কি অবজেক্ট, তারপরে প্লাস টু দিয়ে রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে যুক্ত করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তারপর দেখো, যদি
রিপোর্ট স্পেসটা দিয়ে কমান্ড মানে সামরিক আদেশ বোঝায়, তাহলে সেট টু এর জায়গায় কমান্ডেড করা লাগে। কি করতে হয়? কমান্ডেড করতে হয়। তারপর অবজেক্ট সেম আগের মতোই টু দিয়ে যুক্ত হবে এবং রিপোর্ট স্পেসটা বসিয়ে দেবে। তারপরে যদি সেন্টেন্স রিপোর্ট স্পেসটা ইফ দ্য রিপোর্ট স্পেস ইজ রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স, তাহলে তোমাকে এখানে ডাইরেক্ট স্পিচের সেট টু এর জায়গায় রিকোয়েস্টেড লিখতে হবে। আমি আবারও বলছি, যদি রিপোর্ট স্পিচটা দিয়ে অনুরোধ করা বোঝায় আর অনুরোধমূলক বাক্যগুলি চেনার জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি অবশ্যই বাক্যের শুরুতে প্লিজ অর কাইন্ডলি শব্দটা থাকে। বাক্যে প্লিজ অর কাইন্ডলি শব্দটা থাকলে আমরা অবশ্যই বুঝে নেব এই বাক্যটা রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স, যার জন্য তোমাকে কি করতে হবে? রিপোর্টিং ভার্ব সেটটাকে রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করতে হবে। অ্যান্ড অবজেক্ট, তারপরে কি করতে হবে? টু দিয়ে যুক্ত করে রিপোর্ট স্পিচটা বসাতে হবে। তারপরে যদি সেন্টেন্সটি দিয়ে অ্যাডভাইস বোঝায়, রিপোর্ট স্পিচটি যদি অ্যাডভাইজেবল সেন্টেন্স হয়, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? ওই আবারও সেই সেট টু এর জায়গায় সেট টু না লিখে অ্যাডভাইসড লিখতে হবে। অ্যাডভাইসড। ডিয়ার লার্নার্স, লুক এট হিয়ার দিস চার্ট and follow this chart and be attentive. It's an important chart for you. তারপর আমরা উপদেশ বোঝালে সেভার সেটের জায়গায় অ্যাডভাইস লিখবো অ্যান্ড তারপর অবজেক্ট লিখবো, রিপোর্ট স্পেসটাকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে টু দ্বারা যুক্ত করে দেবো। তো ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা এখান থেকে কি শিখলাম? হোয়াট ডু উই লার্ন হেয়ার? আমরা কি শিখলাম যে যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্ট স্পিচটার অর্থ দ্বারা রিপোর্ট স্পিচটা দিয়ে আদেশ উপদেশ অনুরোধ বোঝায়, আদেশ উপদেশ বা সামরিক আদেশ বা অনুরোধ বোঝায়, তাহলে আমরা সেই রিপোর্ট স্পিচের অর্থ অনুযায়ী যদি আদেশ বোঝায় অর্ডার, রিপোর্টিং ভার্বটা অর্ডার করব, সামরিক আদেশ বোঝালে রিপোর্টিং ভার্বটাকে কমান্ডে রূপান্তর করব, অনুরোধ বোঝালে রিপোর্টিং ভার্বটাকে রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করব, অ্যাডভাইস বোঝালে মানে উপদেশ বোঝালে রিপোর্টিং ভার্বে অ্যাডভাইসডে রূপান্তর করব। তারপর অবজেক্ট লিখে টু প্রিপোজিশন দ্বারা রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে যুক্ত করে দেব। শুধুমাত্র রিপোর্ট স্পিচের পার্সনের পরিবর্তন করব, এখানে টেন্সের পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন নেই। ডিয়ার লার্নার্স, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড মাই স্পিচ? Okay, let's go next slide. Let's see some example of pattern, rule of pattern 1. আমরা pattern 1 এর কিছু উদাহরণ দেখি and let's practice. Dear learners, look at the screen and look at the sentence. He said to me, do your duty. Here he said to me is repeating verb and do your duty is repeated speech. It's a pattern 1 of imperative sentence. Dear learners, look at the inverted commas sentence. Inside the inverted commas sentence, please, here do is প্রিন্সিপাল ভার্ব এন্ড স্টার্টিং ওয়ার্ড প্রিন্সিপাল ভার্ব, যার জন্য এটাকে আমরা প্যাটার্ন 1 এর বাক্য বলবো। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে বাক্যগুলি মূল ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্লিজ কাইন্ডলি দিয়ে শুরু, এটাকে আমরা প্যাটার্ন 1 এর বাক্য বলে থাকি। এই বাক্যটার ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে আমরা ডাইরেক্ট থেকে হাউ টু কনভার্ট ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ, কিভাবে এই বাক্যটাকে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করব, রূপান্তর করব। লোক, তাহলে দেখো ডু ইট ডিউটি, এই ডু ইট ডিউটি দিয়ে এখানে আদেশ করা বোঝাচ্ছে, যার জন্য আমাকে কি করতে হবে? ইনডাইরেক্ট করার সময় হি সেড টু মি রিপোর্টিং ভার্বটা যদি রিপোর্ট স্পিচ দিয়ে আদেশ বোঝায়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্বটা কি করা লাগে? অর্ডার করা লাগে। লোক হিয়ার, দেখো হি অর্ডার্ড, এই সেড টু মিকে আমি কিছু রূপান্তর করলাম অর্ডার্ড। হোয়াট ইজ রিজনটা ছিল এটা যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্ট স্পিচটা দিয়ে আদেশ বোঝানো হয়েছে। অবজেক্ট প্লাস টু হচ্ছে প্রিপোজিশন, রিপোর্ট স্পিচকে এই রিপোর্টিং ভার্বের সাথে টু প্রিপোজিশন দ্বারা যুক্ত করতে হয়। তারপরে যেভাবে আছে বাক্য হিসেবে শুধুমাত্র তোমাদেরকে আগেই বলছি, এখানে আমরা পার্সনের পরিবর্তন করব। হেয়ার ইউর ইজ পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, ইউ মিনস তোমার, যার জন্য এখানে অবজেক্ট অনুপাতে অ্যাকর্ডিং টু অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব, অবজেক্ট অনুপাতে তোমাকে কি করতে হবে? চেঞ্জ করতে হবে। এখানে মি অর্থ আমাকে, যেহেতু তোমার তাহলে আমার করা লাগবে মাই ডিউটি। ইজ ইট ক্লিয়ার? আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো। নেক্সট, another one sentence. Please look at the sentence. The commander said to the soldiers, march on. Dear learners, here commander said to the soldiers, march on, মানে কমান্ডার তার সেনাদেরকে বললো মার্চ করার জন্য। তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি এই মার্চ অন দিয়ে একটা সামরিক আদেশকে বোঝানো হচ্ছে। ফর দিস রিজন the commander commanded the soldiers to march on. Here
এই রিপোর্টিং ভার্ব সেড টু কে পরিবর্তন করে কি করা লাগছে, কমান্ডেড করা লাগছে। কারণটা কি, যে রিপোর্ট স্পেসটা দিয়ে সামরিক আদেশকে বোঝানো হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে কি করলাম, যে রিপোর্টিং ভার্বটাকে কমান্ডেডে রূপান্তর করলাম। অ্যান্ড টু প্রিপোজিশন দ্বারা মার্সনই যুক্ত হয়ে যাবে, তার কোনো পরিবর্তন হবে না। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। It's a direct speech and it's a indirect speech. Dear learners, look at the sentence. He said to me, please help me. বাক্যটি দিয়ে তাকাও। এখানে please help me is reported speech. It's a requestable sentence. How to know it? The starting word is please, যার জন্য আমরা এখানে বুঝতে পারছি বাক্যটা একটা অনুরোধমূলক বাক্য। তো আমরা জানি যদি if the reported speech is requestable sentence, যদি রিপোর্ট স্পিচটা অনুরোধমূলক বাক্য হয় তাহলে আমাকে কি করতে হয়, রিপোর্টিং ভার্বটাকে রিকোয়েস্টেডে কনভার্ট করা লাগে। হিয়ার দেখো আমি কনভার্ট করে কি লিখেছি, হি সেড টু কে কি করলাম, রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করলাম। কারণটা কি ছিল, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? কারণ ছিল দি রিপোর্ট স্পিচ ইজ রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স অ্যান্ড টু দ্বারা যুক্ত হেল্প হিম। হিম হলো কেন, দেখো মি হচ্ছে ফার্স্ট পারসন। আমি তোমাদেরকে আগেই বলছি যত পারসন থাকবে পারসনগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে পরিবর্তন করা লাগবে। মি ফার্স্ট পারসন, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুপাতে তোমাকে পরিবর্তন করতে হবে। হিয়ার মি ইজ ফার্স্ট পারসন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু দি রিপোর্টিং ভার্ব অফ সাবজেক্ট। তার জন্য এখানে আমি কি করলাম, হিম করলাম। ওকে, let's see some another one sentence. He said to me, obey your parents. Dear learners, look at the screen and look the sentence. এখানে obey your parents, it's a advisable sentence. এটা হচ্ছে একটা কি উপদেশমূলক বাক্য। For this reason you have to convert the reporting verb of the reporting verb of save as it অফ রিপোর্টিং ভার্বের সেভ অ্যাজ কে তোমাকে কনভার্ট করতে হবে কিসে, অ্যাডভাইসডে রূপান্তর করতে হবে। দেখো হি অ্যাডভাইসড মি টু ওবে মাই প্যারেন্টস। মাই হওয়ার কারণ হচ্ছে ইউ সেকেন্ড পারসন, অবজেক্ট অনুপাতে রিপোর্টিং ভার্বে অবজেক্ট হচ্ছে এখানে মি, তো ইউর থাকলে তোমাকে আমার করা লাগবে, যার জন্য মাই প্যারেন্টস। ইজ ইট ক্লিয়ার? আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। ইটস এ ডাইরেক্ট স্পিচ অ্যান্ড ইটস এ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। লেটস সি সাম এক্সাম্পল। ডিয়ার লার্নার্স, এতক্ষণ আমি তোমাদের সাথে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্যাটার্ন 1 এর বাক্যগুলো নিয়ে কিভাবে প্যাটার্ন 1 এর বাক্যগুলোকে হাউ টু কনভার্ট ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ রূপান্তর করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমি তোমাদের সাথে হাউ টু রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ ইন প্যাটার্ন 2। আমি তোমাদেরকে প্রথমেই প্যাটার্ন 1 এর রিপোর্টিং ভার্বগুলি কিভাবে পরিবর্তন করতে আসে এটার জন্য একটা চার্ট শো করেছিলাম। এবার তোমরা এখানে দেখো, লুক হিয়ার some example. He said to me, let me drop the matter. Dear learners, এখানে here exception ব্যতিক্রমটা হচ্ছে এটা, here is exception let। এই বাক্যটা let দিয়ে শুরু হয়েছে, আর আগের বাক্যগুলি ছিল শুধুমাত্র মূল ভাব দিয়ে শুরু হয়েছিল, প্লিজ কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয়েছিল ইত্যাদি। এখানে ব্যতিক্রমটা তোমাদের প্যাটার্ন 2 এর বাক্যগুলিকে আমি লেট যুক্ত বাক্যগুলি বোঝানোর চেষ্টা করছি। যদি কোনো সেন্টেন্স লেট দিয়ে শুরু হয়, লেট যুক্ত বাক্যগুলিও দুই ধরনের থাকে, একটা দ্বারা অনুরোধ বোঝায় আর একটা দিয়ে প্রস্তাব করে বোঝায়। তো আমি তোমাদের সরাসরি বলতে চাচ্ছি, যদি এই রিপোর্ট স্পিচের বাক্যটা লেট দিয়ে শুরু হয়, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্ট স্পিচ বাক্য লেট দিয়ে শুরু হয়, তাহলে আমরা এটাকে প্যাটার্ন 2 এর বাক্য বলবো। তো আমি তোমাদেরকে এই প্যাটার্ন 2 এর বাক্যটার ক্ষেত্রে কিভাবে রিপোর্টিং ভার্ব সেই বা সেড এর পরিবর্তন হয় সেই জিনিসটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি। বি অ্যাটেনটিভ। যদি রিপোর্ট স্পিচটা লেট দিয়ে শুরু হয় আর ওই লেট যুক্ত বাক্যটা দিয়ে যদি অনুরোধ বোঝায়, প্রস্তাব না অনুরোধ বোঝায়, তাহলে আমরা কি করব, এই রিপোর্টিং ভার্ব সেভ অ্যাজ সেডকে রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করব। ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা আমার চারটা দিকে লক্ষ্য করো, যদি লেট দিয়ে শুরু হয় বিং উইথ লেট, তাহলে এটা সেভ অ্যাজ সেডকে আমরা কি করব, রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করব। তারপর প্লাস অবজেক্ট, তার এখানে আমরা পিছনের বাক্যগুলি রিপোর্ট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে টু দিয়ে যুক্ত করেছি। ডিয়ার লার্নার্স, কিপ ইন মাইন্ড ইট। এটা মনে রাখবে যে যদি বাক্যটা ইফ দ্য সেন্টেন্স স্টার্ট লেট, যদি সেন্টেন্সটা
লেট দিয়ে শুরু হয় তাহলে তোমাকে এই বাক্যকে রিপোর্ট স্পেসকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করতে হবে। আমি আবারও বলছি, যদি রিপোর্ট স্পেসটা লেট দ্বারা শুরু হয় তাহলে তোমাকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নারেশন রূপান্তর করার সময় ওই লেটের জায়গায় দ্যাট বসাতে হবে এবং কি ওই লেট আর থাকবে না। তারপর সাবজেক্ট তুমি নিয়ম অনুসারে আগের মতো সাবজেক্ট খুঁজে পাবে। এই দেখো এখানে মি, তারপরে তোমাকে কি করতে হবে, সাবজেক্টের পর মাইট বি অ্যালাউড টু, আমি আবারও বলছি দুটো যে কোনো একটা মাইট বি অ্যালাউড টু বসাতে হবে। তারপর তোমাকে ভার্বের ওয়ান মানে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হবে, তারপর এক্সটেনশন। দেখো আমি এই ফর্মুলা অনুপাতে তোমাদের যে বাক্যটা আমি যে কথা বলছিলাম, লেট মি ড্রপ দি ম্যাটার, ইটস রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স অ্যান্ড দি স্টার্টিং ওয়ার্ড ইজ লেট ফর দিস রিজন। আমরা এটা প্যাটার্ন 2 এর বাক্য ধরে নিলাম। তো প্যাটার্ন 2 এর বাক্যগুলো লেটযুক্ত বাক্য হয়, আর লেটযুক্ত বাক্য হওয়ার কারণে এটাতে অনুরোধ বোঝানোর কারণে আমরা কি করলাম, এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করলাম। আমি আবারও বলছি, লেট দ্বারা যুক্ত বাক্যতে যদি অনুরোধ বোঝায় তাহলে আমরা কি করব, এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে সেভ অ্যাসেটকে রিকোয়েস্টেডে রূপান্তর করব। তারপর অবজেক্ট, এরপরে কি করব, এই লেটের জায়গায় দ্যাট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এই রিপোর্টিং স্পেসকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে দ্যাট দিয়ে যুক্ত করেছি। হিয়ার দ্যাট ইজ কনজাংশন অ্যান্ড তারপরে কি হবে, দেন সাবজেক্ট মি ফার্স্ট পারসন। যদি রিপোর্টিং স্পেসের সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের কি করতে হয়, সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন হয়। হিয়ার মি ইজ সাবজেক্ট, so you have to change uh, you have to change me according to the repeating verb of subject. তাহলে তোমাকে কি রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুপাতে তোমাকে কি পরিবর্তন করতে হবে, হি, তারপরে সাবজেক্টে কি লিখতে হবে, মাইট। দেখো ভার্বের ড্রপ, হিয়ার ভার্ব ইজ ড্রপ, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে দি ম্যাটার। সো প্যাটার্ন 2 আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি, আমি আবার তোমাদের সাথে পুনরাবৃত্তি করছি যে যদি লেট যুক্ত বাক্য হয় আর ওই লেট দ্বারা যদি অনুমতি বোঝায় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, রিপোর্টিং ভার্বটাকে রিকোয়েস্টেড রূপান্তর করতে হবে, তারপর লেটের জায়গায় দ্যাট বসাতে হবে, তারপর পুনরায় সাবজেক্ট বসবে, সাবজেক্টের পর মাইট বি ব্যবহার করতে হবে, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। কারণ আমরা জানি মুডাল অক্সিলারির পরে ভার্বের ফর্মে কখনো চেঞ্জ হয় না, তার জন্য এখানে ভার্ব যেটা আছে ভার্ব ওয়ানই থাকবে, তারপরে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন থাকলে তোমাদেরকে বসাতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো। লেটস সি অ্যানাদার ওয়ান রুলস। ডিয়ার লার্নার্স, look at the sentence. He said to me, let us play the matter. দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে আরেকটা বাক্য ব্যতিক্রম বাক্য দেখাচ্ছি যে লেট, আগের বাক্যটা ছিল লেট মি, ওটাতে অনুমতি, আর এটা হচ্ছে লেট আস। ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা বুঝে নিবে যদি কোনো বাক্যে লেটস অর লেট আস থাকে তাহলে আমরা সরাসরি বুঝে নেব বাক্যটার প্রস্তাবমূলক বাক্য। শুধু লেট আস অর লেটস যদি যুক্ত করা থাকে তাহলে আমরা মনে করব এটা প্রস্তাবমূলক বাক্য। আর এই বাক্যের জন্য তোমাকে এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে প্রপোজড অর সাজেস্টেড টু, আমি আবারও বলছি এই লেটস প্রস্তাবমূলক বাক্যে তোমাকে এই লেটস যুক্ত বাক্য যদি হয় তাহলে এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে প্রপোজড টু অথবা সাজেস্টেড টু এ রূপান্তর করতে হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রপোজড টু অথবা সাজেস্টেড টু আমরা দুটো যে কোনো একটাই লিখতে পারবো, প্লাস অবজেক্টটা এখানে আছে। তারপরে আগের মতোই লেটের জায়গায় দ্যাট দিয়ে যুক্ত করতে হবে, তোমার পার্সনের পরিবর্তন করতে হবে। এখানে আস আছে, আমাকে সাবজেক্ট হচ্ছে আস, যার জন্য রিপিটিং ভাবে সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে আমাদের তাদের করা লাগবে। আমি এখানে দিয়ে করলাম। তারপরে এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখবে, যদি প্রস্তাবমূলক বাক্য হয় তাহলে কি করতে হবে, তোমাকে সাবজেক্টের পর শুড ব্যবহার করা লাগবে। ডিয়ার লার্নার্স, আমি আবারও বলছি, যদি প্রস্তাবমূলক বাক্য হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, রিপিট স্পেস সাবজেক্টের পর শুড ব্যবহার করা লাগবে। আর অনুমতিমূলক বাক্য হলে সাবজেক্টের পর কি ব্যবহার করতে হয়, মাইট ব্যবহার করতে হয়। যেমন দেখো এখানে হি মাইট, আর এখানে সাবজেক্টের পর উই শুড, সাবজেক্টের পর কি ব্যবহার করছে, উই শুড। বাকি অংশ তোমাদেরকে ঠিক রাখলেই হবে, ভার্ব ওয়ান হবে এবং এক্সটেনশন বসবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি আশা করছি তোমরা ভার্ব ওয়ান এন্ড প্যাটার্ন 1 এন্ড প্যাটার্ন 2 এর নিয়মগুলো বুঝতে পারছো। প্যাটার্ন 1 এ আমি আবারও পুনরাবৃত্তি করছি, প্যাটার্ন 1 এ আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ বোঝালে তোমাদেরকে অর্ডার, অ্যাডভাইস, কমান্ড, ফর ইত্যাদি রূপান্তর করতে হবে এবং টু দ্বারা রিপিট স্পেসকে রিপিটিং ভাবে যুক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র পার্সনের পরিবর্তন হবে, টেন্সের পরিবর্তন হয় না। আর প্যাটার্ন 2 এ এসে যদি লেট যুক্ত বাক্যগুলো হয় তাহলে লেটের জায়গায়
রিপোর্টিং ভার্বটাকে অনুমতি বোঝালে লেটযুক্ত বাক্য দ্বারা অনুমতি বোঝালে রিকোয়েস্টেড করবে, আর যদি প্রস্তাব বোঝায় তাহলে তোমাকে প্রপোজ টু অথবা সাজেস্টেড টু এ রূপান্তর করতে হবে। আর লেটের জায়গায় দ্যাট, দুটো বাক্যের ক্ষেত্রে দ্যাট যুক্ত হবে। আর অনুমতিমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর মাইট বসবে, আর প্রস্তাবমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর শুড বসবে, আর বাকি অংশ ঠিক থাকবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। যদি মনোযোগের সহিত আমার এই ক্লাসটি অনুসরণ করো, আমি আশা করছি তোমাদের অবশ্যই কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। ওকে, লেটস গো টু নেক্সট স্লাইড। চলো আমরা এখানে একটু প্র্যাকটিস করে নিই। কনভার্ট ইনটু ইনডাইরেক্ট। ডিয়ার লার্নার্স, হি সেড টু মি, লেট হিম গো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ হিয়ার সাম সেন্টেন্স ফর ইউ। তোমরা আমার সাথে সাথে বাক্যগুলো একটু করে নাও। হি সেড টু মি, let him go. Here repeating verb is he said to me, and repeating speech is let him go, and it's a pattern two sentence of imperative sentence. The starting word let. For this reason, it means by request. এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? অনুরোধ বোঝাচ্ছে, যার জন্য আমাকে কি করতে হইব? এই লেট যুক্ত বাক্য রিপিটিং ভার্বটা কি করা লাগবে? রিকোয়েস্টেড। তাহলে আমি কি লিখবো? হি রিকোয়েস্টেড মি, এন্ড লেটের জায়গায় কি হবে? দ্যাট। লেটের জায়গায় দ্যাট। তারপরে পার্সনটা হচ্ছে হিম, তাহলে এখানে হি গো, হি মাইট গো। সাবজেক্টের পর কি লিখতে হবে? মাইট লিখতে হবে, হি মাইট গো। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি আবারও বলছি, হি রিকোয়েস্টেড মি দ্যাট হি মাইট গো। নেক্সট, সেকেন্ড সেন্টেন্স, মাই ফ্রেন্ড সেড টু মি, লেট আস settle the dispute. Dear learners, look at the sentence. Here, let us. It's a proposable sentence. Let যুক্ত বাক্য। এটা হচ্ছে একটা প্রস্তাবমূলক বাক্য, যার জন্য আমাকে এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে প্রপোজড টু অথবা সাজেস্ট টু রূপান্তর করে। মাই ফ্রেন্ড প্রপোজ টু মি হিয়ার দ্যাট। এখানে কি হবে? দ্যাট। লেটের জায়গায় দ্যাট। তারপরে সাবজেক্ট আস আছে, ও আমরা সাবজেক্টের মধ্যে আস, তাহলে এখানে আমাদের তাদের করা লাগবে। তারপরে হ্যাঁ, আমাদের করা লাগবে, তাদের করা লাগবে। তারপরে সাবজেক্টের পর কি লাগবে? শুড, দে শুড। তাহলে কি হলো? মাই ফ্রেন্ড প্রপোজ টু মি দ্যাট দে শুড সেটেল দি ডিসপিউট। অ্যানাদার ওয়ান সেন্টেন্স নাম্বার 3, দি টিচার সেড টু দি স্টুডেন্টস ফলো এল্ডার্স। বড়দের অনুসরণ করো। তাহলে এখানে অ্যাডভাইস বলতে পারি আমি, দি টিচার অ্যাডভাইসড দি স্টুডেন্টস টু ফলো এল্ডার্স। রহিম সেড লেট আস। Look here, the sentence is proposable sentence. How to know it? কিভাবে চিনো এটা? The starting word is let's, let us. যার জন্য এটাকে আমরা প্রস্তাবমূলক বাক্য বলবো, যার জন্য রিপোর্টিং ভার্বটা হয়ে যাবে proposed. Rohim proposed that they should swim in the pond. The man said to the boys, let them. Here is a requestable sentence, and only let them. এটা হচ্ছে রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদেরকে আবারও বলে রাখছি, শুধুমাত্র লেটস যুক্ত বাক্যটা হবে প্রস্তাবমূলক বাক্য, বাকি সবগুলো বাক্যকে আমরা রিকোয়েস্টেবল সেন্টেন্স হিসেবে ধরে নেব। লেট হিম, লেট দেম, লেট হার ইত্যাদি। তাহলে এখানে আমরা দি ম্যান রিকোয়েস্টেড দি বয়েজ দ্যাট they might enjoy the game. Okay, is it clear? All right, let's go next slide. Don't forget it. Dear learners said to me, don't disobey your parents. He advised me not to disobey my parents. Mother said to don't follow the bed. Mother advised not to follow the bed. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, here he said to me is repeating verb, and don't disobey is repeated speech. The starting word don't. Here the repeated speech is starting word of the repeated speech is don't. And আমরা যখন এই ডোন্ট যুক্ত রিপিটিভ স্পিচের শুরুতে ডোন্ট থাকে, তখন এই বাক্যকে যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে রূপান্তর করার সময় ডোন্ট ডিজোবি ইউর প্যারেন্টস, ইটস অ্যাডভাইজেবল সেন্টেন্স। বোঝা যাচ্ছে আমি এখানে রিপিটিং ভার্বটা কি করব? অ্যাডভাইসড করলাম। হি অ্যাডভাইসড মি। এখানে দেখো তোমরা ব্যতিক্রমটা, আমি শুধু নট টু, এখানে ডু উঠিয়ে দিয়ে নট টু, ডু বাদ যাবে, ডোর জায়গায় শুধু কি হবে? নট টু দিয়ে রিপিটিভ স্পিচকে রিপিটিং ভার্বের সাথে যুক্ত করতে হবে। তোমাকে
একটু মনোযোগের সহিত দেখো বাক্যটি আমি কি বলছি। ডোন্ট থাকলে ডু বাদ দিয়ে নট টু দিয়ে যুক্ত করতে হবে। অ্যান্ড ভার্ব প্রেজেন্ট ডিজ হবে মাই। মাই ইউর হচ্ছে এখানে সেকেন্ড পারসন, যার জন্য অবজেক্ট অনুভূত হবে। তোমার থাকলে আমার করা লাগবে, মি আছে, আমাকে মাই প্যারেন্টস করা লাগছে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? মাই মাদার সেড ডোন্ট, হেয়ার সেম। ডু উঠে নট টু দিয়ে যুক্ত হবে, বাকি সবটা রুল ঠিক থাকবে। If the reported speech begins with imperative don't, you have to write not to for before reported speech while changing direct speech into indirect speech. Dear learners, আমি তোমাদের এতক্ষণ যে কথাটা বুঝালাম সেই কথাটাই বলছে এখানে, যে যদি রিপোর্টিভ স্পিচটা ডোন্ট দিয়ে শুরু হয়, যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিভ স্পিচটা ডোন্ট বা ডো নট দিয়ে শুরু হয়, তাহলে তোমাকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে রূপান্তর করার সময় ওই বাক্যে ডো না লিখে নট টু দিয়ে যুক্ত করতে হবে। কি করতে হবে? ওই রিপোর্টিভ স্পিচের উপরে ডো না লিখে নট টু বসিয়ে এক রিপোর্টিভ স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে যুক্ত করতে হবে। ওকে, আমি তোমাদেরকে এবারে কিছু কাজ দিচ্ছি। Look at the screen and look at the sentence. Write the structure of the imperative sentence, pattern 1. Pattern 1 এর imperative sentence এর স্ট্রাকচারটা লিখবে, মানে গঠনটা লিখবে, and how to repeating verb change, এবং কিভাবে রিপিটিং ভার্বগুলি পরিবর্তিত হয় তার দুটো উদাহরণ লিখবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, তোমরা খাতায় এগুলি লিখে রাখবে। আমি আবারও বলছি, আশা করছি তোমরা পারবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে গঠনটা লিখবে, মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের গঠন প্রণালীটা প্যাটার্ন 1 এর গঠন প্রণালীটা লিখবে। তারপরে এখান থেকে রিপিটিং ভার্বের দুটো পরিবর্তন খাতায় লিখবে সেম। ঠিক প্যাটার্ন 2 এর দুটো পরিবর্তন লিখবে এবং তার গঠন প্রণালীটা লিখবে। আশা করছি তোমরা এগুলি লিখতে পারবে। এতক্ষণ আমার লেকচারটা যদি তোমরা মনোযোগের সহিত দেখে থাকো বা শুনে থাকো তাহলে অবশ্যই পারবে। এবারে তোমাদেরকে আমি হোম টাস্ক দিচ্ছি। Look at the screen and write down the sentence on your paper. Since following speech from direct to indirect. Hurry up, dear students. Write the sentence. The teacher said to me, never tell a lie. Father said to his son, go to school regularly. He said to me, please give me 100 taka. Get out, said he. Let's enjoy the match. Okay, dear learners, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তোমাদের সাথে আবারও পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে। আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের ন্যাশনাল ক্লাসগুলি দেখাচ্ছি। ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকবে। আর তোমাদেরকে আমি আবার একটু জানিয়ে রাখছি, তোমার এই ক্লাসগুলি যে তোমরা আমার ফেসবুক আইডি এবং ইউটিউব চ্যানেলে খুঁজে পাবে। আমার ইউটিউব চ্যানেল নেম আইডিটা হচ্ছে গিয়া এমডি জামাল হোসেন। এমটা ক্যাপিটাল লেটার, যেটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে সার্চ করলে তোমরা এই ক্লাসগুলি পাবে। যদি তোমাদের এই ক্লাসগুলি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। আশা রাখছি তোমাদের উপকারে আসবে। ওকে, may Allah keep you always safe and sound. Continue to narration.